ठीक है. See, in last lecture we have seen about your border layout. Okay, where we have seen how your components are added to your border by using your border layout. Okay, now in border layout we are adding components. We are adding components to 5 regions. Okay, right? Okay, in border layout there are 5 regions. There are 5 regions. Which one? First one is the east, second west, third north, fourth south, and at last fifth region is the center region. Fifth region कुठलं होतं आपलं? Center region होतं. बरोबर? बोर्ड विजिबल आहे का सगळ्यांना? Yes, sir. Now see, these are the 5 regions where we have added the component. For example, suppose this is our frame. Okay, this is our frame. So this area, this particular area is called as the east area. This area is called as the north area. This is called as the south, and this is called as the this is the west, and this is your south region. These are the 4 borders of your frame. These are the 4 borders of your frame where we can add component. Where we can add component to your frame. And fifth region, that is a center region, which is here. तो काय असेल तुमचा मधला भाग असेल. ठीक आहे. So these are the 5 regions where we can add components in your frame. तुम्ही तुमच्या फ्रेमला components काय करू शकता, या ठिकाणी ऍड करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे. In last lecture we have seen example of your border layout. झाले ना? Yes, sir. ठीक आहे. Now next, in border layout there is a one thing or one concept is there where we can leave the space between your frame and component or the container which holds that component. ठीक आहे. बघा, आता फ्रेमची बॉर्डर आणि तुमचा कंपोनेंट किंवा तुमचा कंटेनर ज्याच्यावरती तुमचे कंपोनेंट्स ऍड आहेत, दोघांमध्ये सुद्धा आपण स्पेस सोडू शकतो. ठीक आहे. आतापर्यंत आपण काय बघितलं? We can leave the space between the components. We can leave the space between the components by using horizontal space and vertical space. त्या ठिकाणी काय बघितलं आपण? horizontal space and vertical space. तुम्ही horizontal space किती सोडायचे आहे आणि vertical space किती सोडायचे आहे हे तुम्ही त्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये डिफाइन करत होता. फ्लो लेआउट मध्ये डिफाइन केलं आपण, बॉर्डर लेआउट मध्ये सुद्धा तुम्ही डिफाइन केलेले आहे. ठीक आहे. Now next part we are going to use the insets. We are going to use insets. Insets, these are the defined or these are the used to leave the space between. आता कशामध्ये स्पेस सोडायची बघा, your frame and the container which holds that component. असे कंटेनर ज्याच्यावरती तुमचे कंपोनेंट्स ऍड आहेत, किंवा leave the space between your frame border and component. Frame border and component. Actually your components are added onto the container. तुमचे components कुठे ऍड केले जातात? तुमच्या कंटेनर वरती ऍड केले जातात. ठीक आहे. लक्षात राहील. बघा, आता लास्ट एक्झाम्पल आपण ज्यावेळेस बघितलं की तुमची फ्रेम होती, फ्रेमची बॉर्डर होती आणि त्याच बॉर्डरला चिटकून तुमचं बटन आलं होतं B1 किंवा बटन 2 असेल, बटन 3, बटन 4. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज युअर फ्रेम बॉर्डर अँड दिस इज युअर बटन. हे काय तुमच्या या ठिकाणी बटन. नाउ प्रॉब्लेम इज दॅट युअर बटन इज attached to your border. Your button is attached to your
border or any component whenever you are adding using border layout to particular region, okay, into the frame, it is directly attached to that region. ते तुमच्या regionला किंवा फ्रेम बॉर्डरला काय होत होतं, अटॅच होत होतं. ठीक आहे. आता आपल्याला किंवा इन जावा there is one concept that is insets, where insets are used to leave the space between your frame border and component आणि फ्रेम बॉर्डर ह्या दोघांच्या मध्ये जर तुम्हाला जागा सोडायची असेल, that can be lived by using the insets. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, आता इथे जर तुम्हाला एखादं बटन ऍड करायचंय वेस्ट साइडला, ठीक आहे, तर ते बटन फ्रेमला अटॅच न करता फ्रेम पासून लांब तुम्ही असं अटॅच करू शकता. B1. ठीक आहे. म्हणजेच काय, ह्या दोघांमधली ही जी स्पेस आहे, स्पेस बिटवीन युअर कंपोनेंट और कंटेनर दॅट होल्ड्स द कंपोनेंट. आता तुमचे सगळे कंपोनेंट कंटेनर वरती ऍड होतात. ठीक आहे. त्यामुळे ही जी स्पेस असणार आहे फ्रेम बॉर्डर आणि तुमचा कंटेनर ह्या दोघांतली स्पेस राहील. ती फ्रेम बॉर्डर आणि तुमचा कंटेनर त्या दोघांतली स्पेस राहणार आहे तुमची. ठीक आहे. आणि ती जर स्पेस तुम्हाला सोडायची असेल तर त्या ठिकाणी काय यूज केलं जातं, यू कॅन यूज दी इनसेट्स. ठीक आहे. नाउ व्हेनेवर यू आर युजिंग इनसेट्स, जेव्हा तुम्ही इनसेट्स वापरता, ठीक आहे, यू कॅन यूज स्पेस बिटवीन फ्रेम बॉर्डर अँड कंपोनेंट फ्रॉम 4 साइड्स. 4 बाजूने तुम्ही स्पेस सोडू शकता. ठीक आहे. मग ती जी बाजू राहते, दिस इज कॉल्ड एज अ टॉप. त्याला काय म्हणलं जातं, टॉप. म्हणजे टॉप कडून स्पेस सोडा. टॉप फ्रेमची जी टॉप बॉर्डर आहे तिथून जागा सोडा. ठीक आहे. दिस इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट. म्हणजे लेफ्ट साइड कडून जागा सोडायची. दिस इज कॉल्ड एज अ बॉटम. बॉटम कडून जागा सोडायची. अँड दिस इज कॉल्ड एज अ राईट. राईट साइडने तुम्हाला जागा सोडायची. म्हणजे कुठल्या साइडनं तुम्हाला किती जागा सोडायची आहे हे तुम्ही कशातून करू शकता, युजिंग दी इनसेट्स. अँड बाय युजिंग द मेथड ऑफ युअर इनसेट्स. इनसेट्स क्लास ची एक मेथड यूज केली जाते, स्टॅटिक मेथड. दॅट मेथड इज नथिंग बट गेट इनसेट्स. कुठली मेथड यूज केली जाते, गेट इनसेट्स. अँड हियर यू हॅव टू प्रोव्हाइड दी 4 व्हॅल्यूज. तुम्हाला ह्या ठिकाणी 4 व्हॅल्यूज प्रोव्हाइड करायचे. आणि त्या 4 व्हॅल्यू कुठल्या राहतात, टॉप, लेफ्ट, बॉटम अँड राईट. मीन्स फॉर फ्रॉम दीज 4 borders or 4 regions, how many space you want to leave between your frame border and container. त्या दोघांमध्ये तुम्हाला किती जागा सोडायची आहे. मग पहिलं काय तुम्ही लिहू शकता, टॉप ची जागा किती सोडायची आहे, ह्या दोघांमध्ये किती जागा सोडायची आहे. ठीक आहे. त्यानंतर लेफ्ट, ह्या दोघांमध्ये किती जागा सोडायची आहे. ठीक आहे. त्यानंतर बॉटम आणि सगळ्यात शेवटी राईट. ठीक आहे. लक्षात राहील. बघा, याच्या अगोदर जे कन्स्ट्रक्टर मध्ये आपण लिहिलं होतं बॉर्डर लेआउट, आणि त्या ठिकाणी इंटिजर हॉरिझॉन्टल अँड इंटिजर व्हर्टिकल हे जी गोष्ट लिहिली होती, दॅट इज युज्ड टू लीव द स्पेस बिटवीन कंपोनेंट्स. 2 कंपोनेंट मधली हॉरिझॉन्टल स्पेस आणि 2 कंपोनेंट मधली व्हर्टिकल स्पेस हे जर तुम्हाला द्यायचं असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल हे 2 पॅरामीटर्स यूज करू शकता. पण जर तुम्हाला फ्रेमची बॉर्डर आणि तुमचा कंपोनेंट किंवा कंटेनर ज्याच्यावरती तुमचे कंपोनेंट्स आहेत त्या दोघांमध्ये जर जागा सोडायची असेल, then it can be used by using the class that is a insets class and the method that is a get insets method. ठीक आहे. लक्षात राहील. समजले काय पॉइंट आहे नेमका तो, जागा कुठे सोडायची ती. येस सर. फ्रेमची बॉर्डर आणि तुमचा कंपोनेंट ह्या दोघांमधली जागा आपल्याला किती सोडायची आहे त्याच्यावरती हा तुमचा क्लास आहे. कुठला, इनसेट्स क्लास. ठीक आहे. आणि दुसरं जे होतं
horizontal space and vertical space that are give between the components. हे दोन componentच्या मध्ये होतं आणि आता हे तुमचा कंटेनर आणि तुमची फ्रेम बॉर्डर या दोघांमधली जागा आपण इन्सेट्स न सोडणार आहोत. ठीक आहे, बघा फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला प्रोग्राम मध्ये दाखवतो हाऊ स्पेस इज गिवन इन बिटवीन द बॉर्डर अँड कंपोनंट. दोघांमध्ये कशी जागा दिली जाते ती. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना रे? Yes, sir. ठीक आहे, बघा आता हे आपला लास्ट प्रोग्राम होता बॉर्डर लेआउटचा. आपण 5 रिजनला त्या ठिकाणी कंपोनेंट्स ऍड केले होते, बरोबर आहे. रन करून चेक करूया आपण. हे तुम्हाला ऍक्च्युअल स्पेस कुठं दिली जाते त्या ठिकाणी तुम्हाला समजेल. And this is used only for your border layout. हे फक्त तुमच्या border layout साठी असेल. Border layout demo. ठीक आहे, जावा दिसतंय का सगळ्यांना? दिसतंय का सगळ्यांना? Yes, sir. बघा आता हे नॉर्थचं बटन आहे आणि तुमची फ्रेम बॉर्डर दोघांमध्ये तुम्हाला काही जागा दिसणार नाही, किंवा ईस्टचं बटन आहे आणि त्या फ्रेमची बॉर्डर दोघांमध्ये तुम्हाला काही जागा दिसणार नाहीये. ठीक आहे, आता ह्या दोघांमध्ये जर तुम्हाला जागा सोडायची असेल then it can be lived by using the get insets method of your insets class. ठीक आहे, बघा कशी दिली जाते. पब्लिक insets get insets ओके. तुम्ही या ठिकाणी म्हणू शकता रिटर्न न्यू इन्सेट्स आणि ब्रॅकेट मध्ये तुम्हाला कुठल्या व्हॅल्यू द्यायचे. पहिल्यांदा टॉपची व्हॅल्यू द्या. टॉप कडून किती जागा सोडायची आहे? 20. त्यानंतर लेफ्टची व्हॅल्यू द्यायची. लेफ्ट कडून किती सोडायचे आहे? त्यानंतर बॉटम कडून किती सोडायचे आहे आणि त्यानंतर राईट कडून किती सोडायचे आहे. ठीक आहे, हा सिक्वेन्स लक्षात ठेवायचा. टॉप, लेफ्ट, बॉटम अँड राईट. ठीक आहे, ज्यावेळेस तुम्ही हे ऍड करता इन्सेट्स मेथड इन युअर बॉर्डर लेआउट, इट विल लीव द स्पेस बिटवीन युअर कंपोनेंट अँड फ्रेम बॉर्डर. बघा चेक करा. आता तुम्हाला थोडी जागा त्या ठिकाणी सोडलेली दिसते का सगळ्यांना? Yes, sir. बघा हे ईस्टचं पहिलं बटन तुमचं ह्या ठिकाणी बॉर्डरला चिटकलेलं होतं किंवा बॉर्डरला अटॅच झालं होतं. ठीक आहे, साऊथचं सुद्धा तुमच्या बॉर्डरला अटॅच झालं होतं, लक्षात राहील. पण त्या ठिकाणी त्या दोघांमध्ये स्पेस सोडली आपण. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जास्त सोडायची. बघा आता राईट साईडला समजा मी 40 सोडली. ठीक आहे, सध्याची स्पेस चेक करा किती आहे ते. बघा हे दोघांमध्ये एवढी स्पेस आहे, पण 40 लिहिल्यानंतर किती जागा जाते? वाढली का जागा? बघा दोघांमध्ये स्पेस वाढली. दिसते का सगळ्यांना? Yes, sir. दिस इट इज कॉल्ड ॲज अ इन्सेट्स. आणि त्याची मेथड कुठली आहे तुमची? गेट इन्सेट्स मेथड आहे, which will leave the space between component or container that holds the component and your frame border. तुमची फ्रेम बॉर्डर आणि कंटेनर त्याच्यावरती आपण कंपोनेंट्स ऍड करतोय. दोघांमधली जागा तुम्हाला सोडायची असेल, इट कॅन बी गिवन बाय युजिंग दी गेट इन्सेट्स क्लास. ठीक आहे, लक्षात राहील राईट. आणि ह्या ठिकाणी काय काय व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत? 140 and 20. This is nothing but horizontal space and vertical space
बिटवीन दी कॉम्पोनंट्स, हे तुमच्या दोन कॉम्पोनंट्सच्या मधला असेल. ठीक आहे, लक्षात राहील. काय डाऊट आहे तुम्हाला याच्यामध्ये? सर बोला. आपण एक इनसेट सेट केला तर तो प्रत्येक बॉर्डरला अप्लाय होणार. हा, प्रत्येक बॉर्डरला तुम्हाला इथे 4 व्हॅल्यू द्यायचे आहेत त्या ठिकाणी, टॉप, लेफ्ट, बॉटम आणि राईट. टॉप ने किती सोडायचे आहे, लेफ्ट ने किती सोडायचे आहे, बॉटम ने किती सोडायचे आणि राईट ने किती सोडायचे, त्या मेथड मध्ये तुम्हाला 4 व्हॅल्यू द्याव्या लागतात. थोडक्यात ते 4 रिजन जे आहेत त्या रिजन कडून तुम्हाला किती स्पेस सोडायचे आहे, त्यामुळे तुम्हाला 4 व्हॅल्यू आहेत तिथे. ठीक आहे, ओके. राईट. अजून कोणाला काय डाऊट आहे दुसरा? राईट. सो दिस इज दी बॉर्डर लेआउट. हे काय असेल तुमच्या या ठिकाणी? बॉर्डर लेआउट. अँड हाऊ टू यूज insets to leave the space between your frame border and container that holds the your component. त्या दोघांमध्ये किती जागा सोडायची आहे? ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट लेआउट इज ग्रिड लेआउट. Next layout is a grid layout. First layout we have seen flow layout. Second layout we have seen your border layout. Flow layout म्हणजे काय होतं? Your components are added to your frame, just like your characters are added to your notepad. Flow layout म्हणजे काय? जो तुमचे components add होताना ते first in किंवा तुम्ही पहिला जो कंपोनेंट ऍड करताय तो पहिल्यांदा ऍड होईल, दुसरा कंपोनेंट ऍड करताय तो दुसऱ्यांदा ऍड होईल. म्हणजे जसे कंपोनेंटचे तुमचे सिक्वेन्स असेल ऍड करण्याचा, त्याच पद्धतीने तुमचे त्या ठिकाणी ऍड केले जातील. दॅट इज कॉल्ड एज अ फ्लो लेआउट. दुसरं होतं तुमचं बॉर्डर लेआउट. बॉर्डर लेआउट मध्ये 5 रिजन्स होते. ठीक आहे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आणि सेंटर. नाउ नेक्स्ट वन इज अ ग्रिड लेआउट where your components are added by using grids. By using the grids, and grids are made up of combinations of columns and rows. Combination of rows and columns means what? Here we are adding components to number of grids. And grids are created by defining number of rows and number of columns. तुम्हाला त्या ठिकाणी number of rows and number of columns define करायचे. ठीक आहे, आणि जेवढे तुम्ही number of rows and number of columns define करताय तेवढ्या component साठी जागा तयार केली जाते. तेवढ्या component साठी तुम्हाला जागा तयार केली जाते. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, if you given number of columns 3 and number of rows 3, means you can add 9 components. Means there is a space for 9 components. Where number of rows are 3. बघा, number of rows are 3, 1 2 3, and number of columns are 3. the 3 column, first, second, third, and 3 rows, 1 2 3. And in this portion you can add your component. तुमचे component त्या ठिकाणी ऍड केले जातील. बटन B1, B2, B3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक आहे, means here you can decide how many numbers of columns you require and how many number of rows you want to require. Okay, and according to that you can create space for number of components. mean किती component तुमचे 50 component आहेत. ठीक आहे, 50 component तुम्हाला कसे ठेवायचे this you can define. For example, your 50 components can be added by 5 columns and 10 rows. 5 columns and 10 rows. In this way you can add your 50 components. तुम्ही त्या ठिकाणी 50 component add करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे. Now
how this grid layout is created. बघा आता grid layout for example हे कसं तयार करायचं means what are the constructors for your grid layout. So first constructor is the default constructor. First constructor is a default constructor. Okay, then next you can create a grid layout with by using number of rows and number of columns. Rows and columns. Okay, and third constructor you can create your grid layout by using number of rows, number of columns, and next thing you can give space between two components. दोन component मध्ये किती जागा ठेवायच्या आता तुम्ही जर विदाउट हॉरिझॉन्टल स्पेस आणि वर्टिकल स्पेस दिला तर तुम्हाला बटन ह्या पद्धतीने दिसतील. ठीक आहे, म्हणजे बटन एकमेकाला अटॅच झालेले राहतील. लक्षात राहील. बट यू कॅन लिव्ह द स्पेस बाय युजिंग हॉरिझॉन्टल स्पेस अँड वर्टिकल स्पेस बाय युजिंग दी थर्ड कन्स्ट्रक्टर. त्या ठिकाणी तुम्ही थर्ड कन्स्ट्रक्टर यूज करू शकता. लक्षात राहील. सो दीज आर दी थ्री कन्स्ट्रक्टर्स बाय विच यू कॅन क्रिएट युअर ग्रिड लेआउट. तुम्ही त्या ठिकाणी ग्रिड लेआउट तयार करू शकता. ठीक आहे, लक्षात राहील. फक्त तुम्हाला काय द्यायचंय, हाऊ मेनी नंबर ऑफ रोज यू रिक्वायर्ड अँड हाऊ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर रिक्वायर्ड. ठीक आहे. अँड वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर एक्झाम्पल ऑफ युअर ग्रिड लेआउट इज टुडेज युअर अँड्रॉइड मोबाईल. ठीक आहे, आता जर तुम्ही अँड्रॉइड मोबाईल वापरताय त्याच्यावरती तुमचे ऍप्स जे तुम्हाला दाखवले जातात that apps are shown in grid form. तुमचे ते कशामध्ये कुठल्या फॉर्म मध्ये आहेत ते ग्रिड फॉर्म मध्ये तुमचे ऍप्स स्टोअर केलेले असतात. ठीक आहे. आता ग्रिड फॉर्म म्हणजेच काय, या ठिकाणी पहिलं ऍप आहे, दोघांमध्ये थोडीशी जागा सोडून दुसरं ऍप असतं, तिसरं ऍप असतं, चौथं ऍप असतं. ठीक आहे, पाचवं, सहावं, सातवं, आठवं. इन दिस वे युअर apps are added to your grid. ह्या पद्धतीने तुमचे ऍप्लिकेशन जे आहेत अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन हे तुमच्या ग्रिडला ऍड केले जातात. लक्षात राहील. वेअर यू कॅन मॅनेज दिस ग्रिड ऑल्सो. तुम्ही तुमच्या फोन मध्ये हा ग्रिड मॅनेज सुद्धा करू शकता. त्या ठिकाणी नंबर ऑफ कॉलम्स अँड नंबर ऑफ रोज चेंज करण्यासाठी तुम्हाला फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केलेली आहे. ठीक आहे, लक्षात राहील. काय डाऊट आहे कोणाला याच्यामध्ये? काय डाऊट आहे कोणाला? नो सर. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल लेट सी द एक्झाम्पल हाऊ युअर ग्रिड इज क्रिएटेड. आता ग्रिड कसं तयार केलं जातं बघा. Now import java.aw.star. Grid layout demo. ठीक आहे, बघा. Now here first set the title. Then set size. Set visible. ठीक आहे. Now create grid layout. आता फक्त grid layout तयार करा. काय grid layout G is equal to new grid layout. Okay, and your grid layout is created by number of rows and number of columns. For example, suppose I am giving 3 rows and 3 columns. Okay, means here we are creating a layout for 9 components.
आपण किती कॉम्पोनंट साठी तयार करतोय हे 9 कॉम्पोनंट साठी लेआउट तयार करतोय. ठीक आहे. Okay, right? Then call the method set layout and set that layout G. ठीक आहे. राईट. बघा आता ग्रिड लेआउट आपण तयार केलं आणि ते आपण काय केलं या ठिकाणी सेट केलेले आहे. ठीक आहे. नाव क्रिएट कॉम्पोनेंट्स अँड ऍड दॅट कॉम्पोनेंट्स टू युअर फ्रेम. दे आर ऑटोमॅटिकली अरेंज्ड इन 3x3 ग्रिड. ते तुमचे 3x3 च्या ग्रिड मध्ये ऑटोमॅटिकली ऍड केले जाते. बघा कसं होतं ते. न्यू ग्रिड लेआउट डेमो. बघा आता मी 9 बटन तयार करतोय. फॉर I is equal to 0, I less than 9, I plus plus. ठीक है. बटन B is equal to new button add B. ठीक है. चेक करा. Java C grid layout demo. L should be capital. ठीक है. बघा किती बटन ऍड झाले तुमचे दिसतात का. 9 बटन ऍड झालेले आहेत ते. येस सर. राईट. हे त्या पद्धतीने तुमचा ग्रिड त्या ठिकाणी तयार केला जातो. इन दिस वे युअर ग्रिड इज क्रिएटेड. नाउ इफ यू चेंज द व्हॅल्यू हियर, सपोज आय हॅव क्रिएटेड 4x3. ठीक आहे. सो हियर नंबर ऑफ रोज आर 4 and number of columns are 3. ठीक आहे. चेक इट. बघा आता तुमचे 4 रो तयार झाले. आहे का काही चौथा रो दिसतोय का मला. ठीक आहे. पण चौथ्या रो मध्ये आपले एलिमेंट्स कॉम्पोनंट किती आहेत फक्त 9 कॉम्पोनंट. त्यामुळे 3 रो मध्ये आले. आता 9 च्या ऐवजी समजा मी इथं 11 केलं. ठीक आहे. बघा ऑटोमॅटिकली ते तुमच्या पुढच्या रोला ऍड केले जाते. झाले काय 9 आणि 10 दिसतंय. येस सर. Right. So in this way you can create a grid for any number of rows and any number of columns. पाहिजे तेवढ्या रो साठी आणि पाहिजे तेवढ्या कॉलम साठी तुम्ही ते तयार करू शकता. ठीक आहे. अँड आता ह्या दोघांमध्ये स्पेस 1 आणि 2 मध्ये स्पेस काय का दिसते का काय तुम्हाला इथं. दोन्ही बटन एकमेकाला अटॅच झालेले आहेत. किंवा 1 आणि 4 मध्ये चेक करा. 2 buttons are attached to one another. ठीक आहे. So the space between 1 and 2, that is a horizontal space, and space between 1 and 4, that is a vertical space. This can be given by using third constructor, that is grid layout with rows and columns and with the values that are horizontal value and vertical value. ठीक आहे. बघा दिसते का दोघांच्या मध्ये जागा. येस. राईट. ही जी स्पेस आहे
ह्या दोघांमधली जागा म्हणजे हॉरिझॉन्टल स्पेस आणि ह्या दोघांमधली जागा म्हणजे तुमची काय आहे वर्टिकल स्पेस. दिस कॅन बी गिवन बाय युजिंग युअर थर्ड कन्स्ट्रक्टर दॅट इज ग्रीड लेआउट विथ रोज कॉलम्स हॉरिझॉन्टल स्पेस अँड वर्टिकल स्पेस. ठीक आहे. प्रोग्राम मध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? प्रोग्राम मध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? नो सर. Okay. Now this is our grid layout and one of the most popular example of your grid layout ते तुम्हाला सांगितले कुठलं तुमचं Android मोबाईलचे तुमचे ऍप्लिकेशन जे ऍड होतात. ठीक आहे. ते सगळे तुमच्या ग्रीड लेआउट न ऍड केलेले असतात. सगळे कशाने ऍड होतील तुमच्या ग्रीड लेआउट न. ठीक आहे. लक्षात राहील. नाउ as we are using a grid layout, ठीक है, अपन grid layout वापरतोय, but it is also having one drawback. त्याचा सुद्धा एक ड्रॉबॅक आहे. ठीक आहे. सांगू शकाल का काय ड्रॉबॅक आहे तो? Anyone, what is the drawback whenever you are using the grid layout? सर कॉम्पोनंट लाईन ऍड होते तशी. Component ला लाईन बाय लाईन ऍड होते सर अशी. ओके, लाइन बाय लाइन ऐड होता है. ठीक है. दैट इज अ वन ड्रॉबैक. एंड अनदर वन, अनदर वन, ठीक है बघा. whenever you are using a grid layout, ठीक है, whenever you are using a grid layout, one of the most important drawback or disadvantage of your grid layout is that all the components have same size. प्रत्येक कंपोनेंटची साईज काय राहणार तुमची या ठिकाणी सेम राहणार. बघा कितीही बटन तयार करा, तो तुमचा एरिया जो पर्टिक्युलर एरिया तुम्ही डिसाइड केलेला आहे त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये एक कंपोनेंट ज्या साईजचा असेल तेच त्याच साईजचे तुमचे सगळे कंपोनेंट असतील. त्या साईजचे काय राहणार तुमचे सगळे कंपोनेंट. मीन्स व्हॉट, जर तुम्ही टेक्स्ट एरिया ऍड करत असाल एका ठिकाणी तर टेक्स्ट एरिया आणि बटन दोघांची साईज काय राहणार तुमची सेम. चॉइस ऍड करा. ठीक आहे. टेक्स्ट फील्ड ऍड करा, लेबल ऍड करा. ऑल द कंपोनेंट्स that are added to your grid layout having the same size. ठीक आहे. आता आपण 10-11 बटन तयार केले होते, बरोबर आहे. कुठल्या बटनची साईज कुठल्या दुसऱ्या बटन पेक्षा वेगळी होती का तुमची? तुमच्या मोबाईलच्या ऍप्लिकेशन बघा, मोबाईलच्या ऍप्लिकेशन प्रत्येक ऍप्लिकेशनची साईज तुमची सेम राहते. म्हणजे प्रत्येक आयकॉन जो राहतो प्रत्येक ऍप्लिकेशनचा त्याची साईज, प्रत्येक ऍप्लिकेशनची साईज काय राहते तुमच्या या ठिकाणी सेम राहते, आयकॉनची साईज. ठीक आहे. तसंच ज्यावेळेस तुम्ही ग्रीड लेआउट मध्ये कंपोनेंट्स ऍड करता, ठीक आहे, ग्रीड लेआउट मध्ये कंपोनेंट्स ऍड करता, ऑल दी कंपोनेंट्स आर हॅव्हिंग दी सेम साईज. प्रत्येक कंपोनेंटची साईज काय राहते सेम राहते. ठीक आहे. अँड दिस ड्रॉबॅक ऑफ युअर ग्रीड लेआउट it is overcome by another layout that is called as a grid bag layout. त्याला काय म्हणतात त्या ठिकाणी ग्रीड बॅग लेआउट. ठीक आहे. अँड वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर एक्झाम्पल ऑफ युअर ग्रीड बॅग लेआउट माहिती आहे का कुठला? सगळ्यांनी यूज केलेला आहे, सगळ्यांनी यूज केले, असं कोणच नाही की त्याने ते यूज केलेलं नाहीये. एनीवन? बघा तुम्हाला ग्रीड लेआउटचा ड्रॉबॅक सांगितलं काय, सगळ्या कंपोनेंटची साईज सेम राहते. आणि हा ड्रॉबॅक कुणी ओव्हरकम केलाय तुमच्या ग्रीड बॅग लेआउटने. म्हणजेच काय, कंपोनेंटची साईज वेगळी असू शकते किंवा यू कॅन कीप your size of component is different in grid layout. Grid layout मध्ये तुम्ही components वेगवेगळ्या साईजचे तयार करू शकता.
ठीक आहे. पण त्या ठिकाणी तुम्हाला कुठला क्लास वापरावा लागतो किंवा कुठलं लेआउट वापरावं लागतं, ग्रिड लेआउट त्या ठिकाणी यूज करावं लागतं. ठीक आहे. अँड वन ऑफ द मोस्ट popular example of your grid layout or grid bag layout is calculator. वापरला नाही कॅल्क्युलेटर सगळ्यांनी? कॅल्क्युलेटर वापरलाय का सगळ्यांनी? येस सर. कॅल्क्युलेटर मध्ये काय असतं बघा, एक तुम्हाला असा एरिया असतो, बरोबर? त्याच्या खाली बटन्स असतात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि इथे 0 असतं. ठीक आहे. 0. ठीक आहे. या ठिकाणी काय राहणार तुमचं, प्लस मायनस किंवा मल्टिप्लिकेशन असेल, मल्टिप्लिकेशन मायनस. ठीक आहे. अँड some of the components you will see like this. बघितले का? येस सर. एक कंपोनंट कसा असतो तुमचा, थोडासा मोठा असतो. म्हणजेच काय, दोन कंपोनंट किंवा दोन ह्याची स्पेस तुम्ही एका कंपोनंटला देऊ शकता. ठीक आहे. नाव दिस size of this button and size of this button, it is different. Okay. Another one here, ज्यावेळेस तुम्ही टाइप करता, समजा 23 टाइप केलं, तुम्हाला इथे 23 दिसतं. बरोबर? दिस इज कॉल्ड एज अ टेक्स्ट फील्ड. ही काय झाली तुमच्या या ठिकाणी, टेक्स्ट फील्ड झाली. ज्या ठिकाणी तुम्ही टाइप करता तुम्हाला दिसतं. बरोबर? आता टेक्स्ट फील्डची साइज बघा, कुठून कुठपर्यंत आहे, इथून इथपर्यंत साइज आहे याची. ठीक आहे. हे कशामुळे पॉसिबल होतं, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओनली युअर ग्रिड बॅक लेआउट. हे कशामुळे पॉसिबल आहे, फक्त ग्रिड बॅक लेआउट मध्ये फक्त पॉसिबल आहे. ठीक आहे. सेम गोष्ट जर तुम्ही ग्रिड लेआउट मध्ये तयार करायला गेलात, सेम गोष्ट जर तुम्ही ग्रिड लेआउट मध्ये तयार करायला गेलात, कसं होतं, ही तुमची टेक्स्ट फील्ड. ठीक आहे. त्याच साइजचं बटन, सगळे बटन एका साइजचे राहतात. सगळे बटन काय राहतात तुमचे, एका साइजचे राहतात. अँड अनदर disadvantage of your grid layout is that, मग सांगितलं एकाने काय, your components are added line by line. तुमचे components कसे ऍड होतात, लाइन बाय लाइन ऍड केले जातात. म्हणजे एका component तर दुसरा, तिसरा, चौथा. You cannot decide position of your component. You cannot decide position of your component in grid layout, but in grid bag layout you can decide where to add your component and what will be the size of your component. What will be the size of your component. ठीक आहे. ह्या दोन गोष्टी तुमच्या ग्रिड बॅग लेआउट मध्ये ऍड केलेल्या आहेत. कुठली पहिली गोष्ट काय म्हणतो आपण, व्हॉट इज द साइज ऑफ युअर कंपोनेंट, अँड सेकंड थिंग, व्हॉट विल बी द पोझिशन ऑफ युअर कंपोनेंट. ठीक आहे. लक्षात राहील. which will not be given in your grid layout. जे तुमच्या ग्रिड लेआउट मध्ये दिलेलं नाहीये, पण ग्रिड बॅग लेआउट मध्ये तुम्ही दोन गोष्टी ठरवू शकता. काय, पहिली गोष्ट, what will be the size of your component, and second thing, what is the position of your component. These two things that are given by your grid bag layout. ठीक आहे. बघा, तुम्हाला एखादा कॅल्क्युलेटर, आता तुमच्या कम्प्युटर मधला कॅल्क्युलेटर असतो. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल,
आता विंडोज 10 मध्ये जो तुमचा कॅल्क्युलेटर आलेला आहे, सगळ्या बटनची साईज तर या ठिकाणी सेम आहे. सर स्क्रीन प्रेझेंट नाही केली तुम्ही. ठीक आहे. आता हे विंडोज 10 चा कॅल्क्युलेटर तुमचा स्टँडर्ड कॅल्क्युलेटर. आता ह्या ठिकाणी प्रत्येक बटनची साईज सेम ठेवलेली आहे मी, बघा. ठीक आहे. पण वरचा जो तुमचा टेक्स्ट फील्ड आहे हे तुम्ही नंबर ऍड करत जाता. ठीक आहे. ह्याची साईज म्हणजे हा तुमचा टेक्स्ट फील्ड आहे, त्याची साईज तुमच्या प्रत्येक बटन पेक्षा काय या ठिकाणी वेगळे आहे. ठीक आहे. किंवा तुम्ही जुने कुठलाही कॅल्क्युलेटर ओपन करून चेक करा. काय समजा इथं विंडोज 7 कॅल्क्युलेटर, तर विंडोज 7 चा कॅल्क्युलेटर कसा दिसत होता बघा. आता विंडोज 7 चा कॅल्क्युलेटर आहे तुमचा. ठीक आहे. या ठिकाणी 0 बघा, तुमचा 0 कसा रिप्रेझेंट केला दिसतंय का सगळ्यांना? येस सर. बघा 0 ची साईज किती आहे? 1 आणि 2 मिळून तुमचा 0 आहे. म्हणजे 1 आणि 2 दोघांची साईज जेवढी आहे तेवढी तुमच्या एकट्या 0 ची साईज आहे. ठीक आहे. तसंच इक्वल टू चं साइन बघा कोपऱ्यातलं काय दिसतंय तुम्हाला? इक्वल टू मध्ये मायनस आणि प्लस दोन बटन आहेत, त्या दोन्ही बटनाचं मिळून एक बटन ची साईज त्या ठिकाणी दिलेली आहे. ठीक आहे. अँड दिस इज ओनली पॉसिबल इन युअर ग्रीड बॅक लेआउट. हे फक्त कुठे पॉसिबल आहे? तुमच्या ग्रीड बॅक लेआउट मध्ये पॉसिबल आहे. का? कारण ग्रीड बॅक लेआउट मध्ये तुम्ही दोन गोष्टी युजर कडून ठरवू शकता. एक म्हणजे काय त्याची पोझिशन कुठली, आणि दुसरं म्हणजे काय त्याची साईज किती ठेवायची. ठीक आहे. अँड these two things in grid bag layout is given by some of the variables that are defined by the another class, and that class is nothing but एक दूसरा क्लास वापरला जातो which will define position and size. These are nothing but ह्या दोन गोष्टी म्हणजे त्याचं कन्स्ट्रेंट्स कुठले कुठले आहेत त्याला काय म्हणलं जातं? कन्स्ट्रेंट्स. ठीक आहे. अँड इट इज गिवन बाय द क्लास ग्रीड बॅग कन्स्ट्रेंट्स. ठीक आहे. कुठला क्लास वापरला जातो? ग्रीड बॅग कन्स्ट्रेंट्स, वेअर यू कॅन डिसाइड द grid X, grid Y and grid width, and you can also define fill. Fill indicates whether you want to keep component horizontally or vertically. तुम्हाला component कसा ठेवायचा आहे? वर्टिकल ठेवायचा आहे का हॉरिझॉन्टल ठेवायचा आहे? ते कशावरून ठरतं? तुमचं fill वरून. ठीक आहे. and grid X and grid Y, this defines the position of your component. ही तुमच्या component ची काय राहते? पोझिशन. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा. ठीक आहे. समजा ग्रीड X तुमचा 0 असेल आणि ग्रीड Y 0 असेल, दोन्ही व्हॅल्यू काय आहे तुमच्या? 0. हा तुमचा X आणि हा काय झाला तुमच्या या ठिकाणी Y. ठीक आहे. ग्रीड X 0 आणि ग्रीड Y 0 म्हणजे हा तुमचा component या ठिकाणी आला. म्हणजे काय आला? 0 0. म्हणजे ग्रीड हा काय झाला त्या ठिकाणी? 0 0 झाला. पोझिशन काय झाली त्याची? 0 0. ठीक आहे. ज्यावेळेस तुमचा ग्रीड X हा 1 असतो आणि ग्रीड Y 0 असतो, म्हणजे तुमचा कॉम्पोनंट कुठे गेला रे? त्या ठिकाणी गेला. ठीक आहे. पण समजा तुम्हाला कॉम्पोनंट ह्या ठिकाणी ठेवायचा आहे, काय व्हॅल्यू येते त्याच्या? काय व्हॅल्यू येतील? बघा. आता कॉम्पोनंट इथे एक कॉम्पोनंट ठेवला, इथे दुसरा ठेवला, तिसरा कॉम्पोनंट आपल्याला इथे ठेवायचा आहे. ठीक आहे.
त्यावेळेस त्याची पोझिशन काय राहतं, x हा काय झाला 1 आणि y पण काय झाला तुमचा या ठिकाणी 1. त्यामुळे ग्रीड x आणि ग्रीड y दोन्ही व्हॅल्यू काय राहणार तुमच्या या ठिकाणी 1 1. इट विल डिसाइड द पोझिशन. तसं तुमचं x ऍक्सिस आणि y ऍक्सिस असतं त्या पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी ग्रीड x आणि ग्रीड y ठरवायचं आहे. ठीक आहे. समजा ग्रीड x तुमचा 2 आहे आणि y हा तुमचा 0 आहे, तर तुमचा कंपोनेंट या ठिकाणी ऍड केला जाईल. 2 0 y 0 आहे, x किती झाला 2. ठीक आहे. समजा तुम्हाला कंपोनेंट या ठिकाणी ऍड करायचा आहे इथं, त्यावेळेस x किती आहे तुमचा, काय घेऊन गेले x किती आहे 0 0 आणि y किती झाला तुमचा 0 1 आणि 2. ठीक आहे. म्हणजे कुठला कंपोनेंट कुठे ठेवायचा आहे तुम्ही त्या ठिकाणी ठरवू शकता बाय गिविंग दी ग्रीड x व्हॅल्यू अँड ग्रीड y व्हॅल्यू, अँड these values are given by ग्रीड बॅक कन्स्ट्रेंट्स क्लास. त्या ठिकाणी कुठला क्लास वापरावा लागतो, ग्रीड बॅक कन्स्ट्रेंट्स. ठीक आहे, लक्षात राहील. अँड दुसऱ्या ज्या दोन व्हॅल्यू आहेत ग्रीड विड्थ, त्याची विड्थ किती ठेवायची आहे, विड्थ किती ठेवायची आहे. मग असं बघा आपण बघितलं या ठिकाणी प्लस होतं, या ठिकाणी मायनस होतं आणि दोघांचं मिळून खाली काय होतं या ठिकाणी 0 होतं. बघितलं का मग डायग्राम मध्ये किंवा इमेज मध्ये, आठवत आहे का. येस सर. राईट. त्या ठिकाणी ग्रीड विड्थ ही जर तुमची 2 असेल तर ते 2 ग्रीडचे मिळून एक ग्रीड तयार केला जातो. जर तुमची ग्रीड विड्थ 3 असेल तर ही तुमची साइज ही 3 कंपोनेंटची साइज त्या ठिकाणी अलोकेट केली जाते. ठीक आहे. आणि दुसरं जे आहे फिल, फिल इंडिकेट्स whether you want to keep your component vertical or horizontal. आता हे तुमचं हॉरिझॉन्टल आहे, जर फिल ला वर्टिकल असेल तर तुमचं कंपोनेंट असं दिसेल तुम्हाला, इक्वल टू चं साइन होतं बघा. ठीक आहे. हे काय झालं वर्टिकल आणि हे काय झालं तुमचं हॉरिझॉन्टल. ठीक आहे. त्यामुळं ग्रीड बॅक लेआउट मध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला एखादा कंपोनेंट ऍड करायचा असतो, ठीक आहे, तुम्हाला 4 गोष्टी द्याव्या लागतात. पहिलं ग्रीड x, ग्रीड y and this grid width, it is optional part. जर तुम्हाला सगळ्या कंपोनेंटची साइज सेम ठेवायची असेल ग्रीड विड्थ नाही दिली तरी चालते. ठीक आहे. किंवा एखादा कंपोनेंटची साइज तुम्हाला जास्त पाहिजे तेवढ्याच कंपोनेंट साठी ग्रीड विड्थ ठरवा, तेवढ्याच कंपोनेंटची ग्रीड विड्थ ठरवायची, बाकी तुमचे कंपोनेंट आहे तसे राहतील. बघा या ठिकाणी आता 1 2 3 या ठिकाणची साइज सारखी आहे, त्यामुळे ह्याला ग्रीड विड्थ लिहायची गरज नाही, ह्याला तुमची ग्रीड विड्थ लिहायची गरज नाही. ठीक आहे. पण ज्यावेळेस तुम्ही 0 बटन ऍड करता त्यावेळेस ग्रीड विड्थ तुम्हाला किती द्यावी लागते, 3 द्यावी लागते. लक्षात राहील. ठीक आहे. आणि सगळ्यात शेवटचं फिल हे तुम्हाला कंपल्सरी द्यावं लागतं. म्हणजे काय, ग्रीड x, ग्रीड y and fill, these variables you have to give the compulsory, which will decide grid x and grid y, it will decide the position. ते काय ठरवतील तुमचे पोझिशन. ठीक आहे. ग्रीड विड्थ, this will decide the size, ते तुमची काय डिसाइड करेल साइज. and last fill, this will decide whether you want to keep your component horizontal or vertical. ठीक आहे. लक्षात राहील. याचे एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा. आहे का डाऊट कोणाला काय. ठीक आहे. स्टॉप करूया आपण.